Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı teleko'ruvchilar jana radio o'quvchilar. Birinchidan butkul olamni jo'q yerdan jaratgan, o'shal zatdan buyrug'i bilan tang atishda kun batgan, chinig'i jaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragimizdan eng ila to'rinan chiqqan salavatlar jana salomlar bo'lsin. Maqtov jana salatdan keyin Alloh taolo har birimizdan qilgan ibodatimizni to'liq bilan qabul qilib, pendechilik qilib, bilib-bilmay qilgan kunlardan bardig'ini tüp tamiri bilan kechirgan bo'lsin. Çındıgında Allah Teala merimdiledin merimdüsü, Allah Teala ırayımdiledin ırayımdüsü, Allah Teala keçirimdiledin keçirimdüsü. Uşunday ulu bolgan Allah siz menen bizi joqçadan jarattı, qıçıragan güç berdi, akıl es berdi, öňü düs berdi, muna uşunçalyk sululuk berdi. Eki dünyada baxtılıq bolsun dep din berdi. Din Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ıyık mehneti menen keldi. Muna uşul din to'rasında söz qilmoqchimiz, andıqtan bizden alıstabastan bir saat boyu biz menen birge bolingizlar. Albatta sizlarga xizmatda men Sharapov Baxtiyajon Akimovich. Bugun urmatli tuğanlar biz azan turalı söz qilmoqchimiz. Azan albatta urmatli şariatda sünnet degenimiz menen azan bul urmatli tuğanlar uyqudan oyg'otu. Azan bul namazga chaqiruv. Azan bul tar jashowdan keng jashowga chaqiruv. Azan bul baxtsız jashowdan baxtlı jashowga chaqiruv. Azan bul to'lig'i bilan da'vat. To'liq bilan chaqiruv. Azan bul tar jashowdan kenen jashowga, baxtsız jashowdan baxtlı jashowga, azan bul qijalat jashowdan erkin jashowga, azan bul adaletsiz jashowdan adaletlilik jashowga chaqiruv bul azan hurmatdan. Oşondan kebir dinge tushunmagan, kebir baxtlilikdan qur qalgan insonlar azandı bul cho'chutuv, azan bul jash narsalarni qo'rqutuv deb tushunadi. Yo'q. Qata kettiler surmat tuğan azan bul adamды baxtlilikka chaqiruv. Muna uşul to'rasında, muna uşul azandın paydalары to'rasında söz qilmoqchi hurmat tuğan. Bul azan to'rasında çınında ele Sahih Buxari, Sahih Muslim de Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivoyat qiladi. Sahih Buxarida 609 hadis, alemi Sahih Muslimde ola turgan bolsa 327 hadiste Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Law ya'lamun nasu ma fi'n nida was-saffil awwal lam yajidu illa ayastahimu alayhi lastahamu." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Eger de jalpı adamlar azandağı paydаны, azandağı rahatты, azanda bolgon baxtuluktu bilgende, oşonda ile meçitke varıp en aldınqı saf birinci qatarga turunun baxtululuğunu, birinci qatarga turunun rahatını, birinci qatarda turunun paydalarını bilgende, anda jay tappastan, orun tappastan, ızıçı salıp, uruşkanga çeyin barıp, sözsüz biri-birine kura, çüçüklak, taştap atıp, oşol jeden orun almak, oşol jede azan aytmak deydi. Çınında ele bugün günü urmattuğan muna oşol azandan artıkçılığını, azandan paydalarını, azandan jaşoğuzdağı rahatını bilbegendigi üçün azandan ününü pasırak kılıp, azandı uqpağandan hareketini kılıp jatkan baxtısız insanlar var. Oşontan urmatı meni musulman bir tuğanlarım, azan bul jönökelen nerse emes. Azan bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan davati tamma, to'liq bir chaqiruv. Qayoqqa? Baxtsizlikdan baxtlilikka. Azan bul chaqiruv. Qayoqqa? Tar jashowdan kenen jashowga. Azan bul chaqiruv. Qayoqqa? Qarang'i jashowdan jarıq jashowga. Azan bul chaqiruv. Qayoqqa? Vaqtinchalik jashowdan tübelikli jashowga. Azan bul chaqiruv. Qayoqqa hurmatli tuğan? Qarızdar jashowdan, je bolbosam qaygılı jashowdan rahat bir jashowga chaqiruv. Azan bul hurmatli sizde azgırgan, sizin en çoğ düşmanınız bolgon, sizdi tübelikli dozokka tartkan, sizdi
түбөлүктүү бактысыз болууга чакырган шайтанды кубалоо бул азан болуп эсептелет. Шайтанды кубалоо кандайча? Бул азандын артыкчында имам Бухариде дагы, Сах Бухари, Сах Муслимде дагы Абу Хурайра разияллаху анху ривайет кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза нудия лис-салати адбара шайтану лаху дуратун." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Качанда азан айтылса, азандын үнү угула туруп, азан кыйкырылып чыга турган болсо, шайтан алейхилана артыны карабай качат. Качканда да лаху дуратун, пайгамбар саллаллаху жел чыгарып качат. Улуу сөздө уят жок деп коет го. Осуруп качат, урматтуу тууган. Ушу турган патинкелериңизди дебейлеген бойдон эч нерсеге карабай ушунчалык качат, хатта ла ясмаут та'зин. Азандын үнү угулбай калган жерге чейин качат деди да, урматтуу тууган. Караңчы, азан бул жөнөкөй нерсе эмес. Сиздин душманыңызды качыра турган, сиздин душманыңыздын мизини кайтара турган, сизди таары жашоого чакыра турган, сизди бактысыз жашоого чакыра турган, сизди азгырып васваса кыла турган душманыңызды качыруу. Болгондо дагы желин чыгарып качыруу, урматтуу тууган. Азан үнү угулганда шайтан ушунчалык качат, жел чыгарып осуруп качат, азандын үнү угулбай калган жерге чейин. Фаиза кузят та'дину акбала. Качан азан айтылып бүткөн дегенден кийин эми кайра сизге келе баштайт. Неге? Азгырыш үчүн, васваса кылыш үчүн, оюңузду бөлүш үчүн. Фаиза суиба бис-салати адбара. Ай, иза уқима сала. Качан намазга не кылып комат айтылган учурда, намазды тургузуу үчүн комат айтылган учурда кайра шайтан качат. Жанагыдай эле артыны карабастан патинкелериңиз тебилип, патыратып, желин чыгарган бойдон качат. Фаиза кузят тасвибу акбала. Качан комат айтылып бүтүп, намаз, Аллаху акбар деп намаз турган болсо, кайта келет, хатта яхтира байнал мар'i ва нафсихи. Адам баласыны нафсини ортого келип алып туруп, оюңузду бөлүш үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шайтан келип не дейт? Якулу узкур каза, морекин эстегин, тигирекин эстегин, паланчыны эстегин деп туруп, не кылат? Лима лам якун ядкур. Такыр оюңа келбеген нерселерди намазда эстете коет да. Ошондон кээ бирлер айтат го, намазга турганда эле оюм чачырап эле каякта жүргөнүн билбей, тоого кетип эле, кайра эле чөлгө келип эле, анан эле учуп эле бир нерсе боло берет. Бул ошо шайтан алейхилананын сизге кылган душмандуулугу. Шайтан алейхилананын сизге кылган васвасасы. Неге антып атат? Хатта ядиллар ражулу ла ядри кам салла. Адам баласын ушунчалык намазда васваса кылат, ал адам намазда канча рекет же болсом кайсыл жерге келгендигини билбей калышлык үчүн дейт. Көрдүңүзбү? Демек бул азан жөнөкөй нерсе эмес. Бул азан сиздин душманыңыздын мизини кайтарып, душманыңызды ошол азан 2 мүнөтпү, 3 мүнөт айтылса дагы, ошол мүнөттүн ичинде сизден алыстатуу душмандычы, сизден качыруу, урматтуу тууган. Бул азан жөнөкөй нерсе эмес. Ошондуктан кээ бир жерлерде арыз жазылып, кээ бир жерлерде азандын үнүнү басаңдатып, азанды чыгарбоонун аракетин кылат да. Жок, мүмкүн болушунча балким азандын үнүнү көбүрөөк чыгарып, азанды бакыртып айтууга аракет кылышыбыз керек. Бирок аттың арман, сиз биздер алсызбыз, сиз биздер күчсүзбүз, сиз менен биз муктажбыз, балким биз азандын кадырына жетпейбиз. Ошондон мүмкүн болушунча басаңдатып, мүмкүн болушунча үнүнү азайтып, кийин азыраак угузуунун аракетин кылабыз. Жок, урматтаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анда дагы Сахих Бухариде, Муслимде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аби Саид Худри разияллаху анху риваят кылат, айткандыгына сами'ату Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам якул. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындайча деп айтып жаткандыгын уктум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ла ясмау мада саутил муаддини джиннун вала инсанун вала шай'ун илля шахида лаху яумал кияма." Азанчынын үнүнү мейли жиндер уксун, мейли адамдар уксун, мейли бактарак, мейли таш, мейли айбандар
кайсыл ким уккан болсо кыямат күнүндө ошого күбөлүк берет дейт. Мына ошондуктан урматтуу тууган, бул азан караңызчы, адамды бактылуулукка чакырып, азан ооба намаздын убактынын киргендигин билдирүү менен биргеликте, намазга чакыруу менен биргеликте азан адам баласыны бактылуулукка чакырат. Адам баласыны таар жашоодон кенен жашоого чакырат. Азан бул инсанга өзүнүн жараткан Роббусунун улук экендигини, сенин таяна турган тоғоң бар экендигини эстете турган бул азан, урматтуу тууган. Кээде дүйнө менен алек болуп, башка нерсе менен алек болгондо кандайдыр бир таяна турган нерсе издеп каласың да, чоңдорудон бирөө болсо, поддержка кыла турган, мага спонсор боло турган бирөөдү издеп каласың да. Урматтуу бир тууганым, Аллах Таала сиз менен бизди жок жерден жаратты. Мына ушунча нерсени сурабастан бекер берди. Алла Кур'ан-ы Каримде убада берип атат. Мен силерге дагы, балдарыңарга дагы, урпактарыңарга дагы бардыгыны ырыскыны мен берем. Мен силерден ырыскы сурабаймын. Сен ибадатыңды кыл. Спонсор мен болом дейт Аллах Субхана Таала. Саңа жөлөк боло турган, саңа таяна турган тоң мен болом. Спонсор мен болом. Дух бере турган, поддержка мен болом. Деп атат, урматтуу, сиз биз эстен чыгарабыз да, инсан унутчак. Ошону азанчы не кылып атат? Эстетип атат. Аллаху акбар. Аллах улуу деп. Ошонтан Умар ибн Хаттаб разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза калал муаддину Аллаху акбар, факала ахадукум Аллаху акбар. Качанда силерден бирөө азан айтып, Аллах улук деп айта турган болсо, силер дагы анын артыдан кайталагыла дейт. Аллах акыйкатта улук, улуктугуна чек жок, урматтуу тууган. Аллахтоодо шек дагы жок, чек дагы жок. Ошону артыдан кайталаңыз. Андан кийин азан айткан адам Аллах акбар деп 4 жолу айтат, артынан кайталабыз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Күбөлүк беремин, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Азан үнүнүн дегеле азандын мааниси мына ушундай, урматтуу тууган. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Күбөлүк берем, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу эч кандай зат жок. Акыйкаттан жок, урматтуу тууган. Акыйкаттан жок. Бирөө ташка, бирөө уйга, бирөө тоого, бирөө жыгачка, кыскасы жасап алган нерсесине сыйынып атат, бардыгы бирөөсү дагы татыктуу эмес. Сыйынууга татыктуу зат жалгыз Алла гана. Сиз менен бизди жок жерден жаратып, сүйлөгөнгө, көргөнгө, ушул нерсенин бардыгына бекер берген зат Алла гана, ошол гана сыйынууга татыктуу зат жок. Ошону азанчы айтты, сиз дагы ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтасыз. Андан кийин ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуллах. Күбөлүк беремин, Мухаммад Аллахтын элчиси. Пайгамбар саллаллаху Аллах Тааланын элчиси. Сиз менен бизге жөнөткөн акыйкатты жеткириш үчүн мээнетти кылды. Ошону эле сиз не дедит? Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Күбөлүк беремин, албетте Мухаммад Аллахтын элчиси. Андан кийин азанчы не дедит? Хайя алас салах. Хайя алас салах. Намазга шашылыңыз. Я Алла. Сизди не атат? Намазга шаштырып атат, намазга шашылың. Хайя алас сук, базарга шашыл деген жок. Намазга шашылыңыз деген учурда эми сиз уккан адам не дейбиз? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Намазга шашылуу ар бир адамдын өзүнүн ыктыярындагы нерсе эмес. Намазга шашылуу ар бир адамдын өзүнүн акылдуулугунан, өзүнүн укмуштуулугунан эмес. Балким Алла кимди жакшы көрүп, кимге мүмкүнчүлүк берген болсо, дал ошонун да урматтуу тууган. Ошондуктан ушул жерге келгенде, азанчы хайя алас сола дегенде, уккан адам не деш керек экен? Ла хаула ла куввата илля биллах. Намазга барабыз, чакырыкка жооп беребиз. Аллахтын берген мүмкүнчүлүгү менен, Аллахтын берген жардамы менен, Аллах хасонатан салган иманы менен гана, урматтуу тууган. Ошондой эле азанчы хайя алал фалах, хайя алал фалах. Азаптан кутулууга шашылың. Караңызчы, азаптан кутулууга шашылыңыз деп чакырып атат. Сиз кайра эле не дейсиз? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Азаптан кутулуу дагы сиздин көрөгөчтүгүңүздөн эмес.
Азаптан кутулуу сиздин сулуулугуңуздан, сиздин байлыгыңыздан, сиздин өтө укмуштуулугуңуздан эмес, балким Алла сизди жакшы көрүп, Алла сизге мүмкүнчүлүк берип, Алла сизге эмне кылат? Жардам берип, ошол азаптан кутулууга мүмкүнчүлүк бергендигиден урматтаган. Ушинтип айтасыз. Андан кийин акырда Аллаху акбар, Аллаху акбар. Азанчы дагын Алла улук дей турган болсо, сиз дагы артынан кайталап эле ушул Аллаху акбар деп сөздү айтасыз. Акырында ла илаха иллаллах. Чындыгында бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок десе, сиз дагы ушуну айта турган болсоңуз, натыйжа эмне болот десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: дахалал жанна. Ошол адам бейишке кирет. Ошол адам бейишке кирет. Азанчы айтканны артыдан угуп, кайталап, ошого чын жүрөктөн ишенип, албетте жооп берсеңиз, азан айса аркадан кайталап болду, окуй берсиндер дегенсеңиз, ошол намазга барсаңыз, азаптан кутулууга шашылсаңыз, мына ошондо эмне дейт? Натыйжада сиз бейишке киресиз дейт. Урматтуу менин мусулман туугандарым, албетте мен Баткен областы, Баткен району Карабак айылданмын. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чоңойдук, урматтууган. Биздин учурда азан үнү чыкканда жалпы жумуш токтойт болчу. Бардык жүрүп бараткан отуруп токтойт. Эмне угат болчу, урматтууган. Барып отуруп алып, ошонун артынан кайталайт. Эми караңыз, урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам натыйжада ушуну айттыбы, бейишке кирет деди. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде, Сах Муслим, Жабир ибн Абдулла разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким азанды, ошол азанчы айтты, укту, артыдан кайталап тулуп, Аллахумма рабба хази даъвати тамма. Ушул толук чакыруунун роббусу болгон Аллах. Мага пайгамбар бейишке кирүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ортомчу кыл деп дуа кылып сурай турган болсо, Аллах субхана таала кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатыны ошого адал кылат, ошого насип кылат дейт, урматтуу тууган. Азан ошол айтылгандан кийин дуасын айтып, эмнени сурай турган болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Анас ибн Малик разияллаху анху риваят кылган хадисте: ла юрадду дуау байнал азани вал иқамати. Анас ибн Малик разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: азан менен коматтын ортосунда суралынган бир дагы дуа артка кайтарылбайт. Эмнени сураган болсоң, Аллах таала баарыны берет деп айтып атат. Караңызчы, Алла таала ар бирибизге ушунчалык бир мүмкүнчүлүк берген. Сурасаң эле берейин деп турат да. Сурасаң эле берейин деп турат. Алла берешен зат, карим зат, урматтуу тууган. Аттың арман, сиз менен биз динден алыстап калдыкпы, же дегеле динге көңүл бурбай калдыкпы? Мына ушул нерсеге чынында эле маани бербей калдык. Бизде айылда азыр эме өткөндө мен Курбан айтка барып келдим, бирок мындай сезимдер азыр калбай калыптыр да. Азан айтылат, бардык өзү менен эле таракат турук жумушу менен эле. Азан айтылып атат, урматтуу, эч ким көңүл деле бурбай калыптыр. Мына ошолдо отурганда ар бир жаш кары дебестен жумушун токтотуп, олтуруп азанды айтып, ар бирөөсү дуа кылат эле, урматтуу тууган. Балким ошол себеп, ал жерде илимдүүлөр, карылардын эсеби жок, илимдүүлөрдүн эсеби жок, урматтуу тууган. Абдулмажид деген устазыбыз айтып калат эле, Баткен Карабак айылына барып туруп ташты көтөрсөң деле астынан чыкканы бисмиллахын айтып Фатиханы окуп чыгат депчи. Мына ушундай. Балким мына ушул азандын кадыр баркына жетип, азандан кийинки дуаларга көңүл буруп, толук дуа кылып сурагандыгы үчүн мына ушундай болушу мүмкүн. Балким, урматтуу тууган. Кантсе дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан нерселерден ар бирөөсү 100% бардыгы чындык, качан сиз ошону кадырлап кала алаган болсоңуз. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, биз албетте Марва ТВда түз эфирдебиз, ислам жана биз берүүсүндөбүз. Эгерде сиздерди кызыктырган сурооңуздар бар боло турган болсо, эфирде биздин номерибиз чыкты. Ошого SMS аркылуу сурооңузду калтырсаңыз, албетте биз жооп берүүгө даярбыз. Адаттагыдай эле, урматтуу туугандар, талак маселеси боюнча суроо бербегениңиз жакшы. Анткени ал татаал маселе. Түз эфирде чечилбейт. Ооба, сураш керек. Бирок урматтууган, ал телефон аркылуу, түз эфир аркылуу толук маалымат ала албайсыз.
Ар бир адамдын маселеси өзүнчө болот. Мына ошондон бул боюнча атайын муфтиятта фатва бөлүмүндө адамдар бар. Ошол жака жетелешип барып, ошол жактан сурайсыз, эгер ошонун маселеси чыгып калган болсо. Дал ошондой эле жаңы көрүүчүлөргө, жаңы кошулгандардын эсине салып кете турган нерсе, бизге төшөк маселеси боюнча дагы суроо бербегениңиз жакшы. Ооба, орчунду сураш керек, урматтуу тууган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ис'алу ахла зикрин кунтум ла та'ламун", билбесеңер билгендерден сурагыла деген сураш керек. Бирок жооп элдин алдында эмес да, эфирден эмес да, Сизге зарылбы? Албетте жекече келип сурасаңыз, биз аны дагы жооп бергенге даярбыз. Анткени эфирде урматтаган биз канчалаган бир туугандарыбыз үй бүлөсү менен, келиндери менен, деги кыздары менен, ата-энеси менен, уяттуу адамдар менен чогуу отуруп укмакчы, аларды ыңгайсыз абалга салбайлы деп чечкенбиз. Муну туура түшүнөсүздөр, урматтуу. Эгер андан башка каалаган сурооңузду бере бересиз, албетте билсек жооп беребиз, билбесек барып даярданабыз, өзү билбесек Кудайга шүгүр үстүбүздө чоң устаздарыбыз, Максат устаз, Абдышүкүр устазыбыз, ошондой эле Садыбаказ устаз, дегиле аты чыкпаган далай устаздарыбыз бар, урматтуу. Ошолордон сурап болсо дагы биз сиздерге айтып берүүгө даярбыз. Ооба, бүгүнкү биз темабызда азандын пайдалары, азан туурасында сөз кылып атабыз, урматтуу тууган. Алгачкы суроолор келгенче биз не кылабыз? Ошол боюнча жооп берүү сүйлөп турабыз, урматтуу тууган. Кимде ким азан айтылгандан кийин, артынан кайталап туруп, андан кийин не дей турган болсо, радиту биллахи роббан. Алла менин Роббум экендигине, ва би Мухаммадин расулан, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менин элчим, Аллахтын элчиси экендигине, ва бил ислами динан, жана ислам дини менин диним экендигине ыраазымын дей турган болсо, андан кийин эмнени дуа кылып сурай турган болсо, Алла Таала ошонун бардык сураганын берет деген. Ошондой эле Саад ибн Абдул Ваккас разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып айтат: "Ман кала хина ясма'ул муаддина ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху радиту биллахи раббан ва би Мухаммадин расулан ва бил ислами динан гуфира лаху занбуху". Караңызчы, ким азан айткандын угуп туруп, андан кийин күбөлүк беремин, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал өзү жалгыз, анын эч кандай шериги жок, Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси, мен ошол ислам, Алла Роббум экендигине, пайгамбарыбыз пайгамбар экендигине, ислам дини менин диним экендигине ыраазымын дей турган болсо, анын бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Алла берешен зат, Алла кечирим зат. Алла кимди кечире турган болсо, эч ким аны сурай албайт. Неге муну кечирип койдуң депчи. Алла бирөөдү кечирбей турган болсо, эч ким андан сурай албайт. Неге ушуну кечирбей жатасың дей албайт, урматтууган, дай албайт. Дух жетпейт, урматтууган. Алла кадыр зат, Алла кадыр зат. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистерге, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөздөргө амал кылып, сиз ихлас менен ар бирине көңүл буруп аткара турган болсоңуз, Аллах субхана таала күнөөңүздү кечирет. Албетте деңиздин көбүгүндөй көп болсо дагы. Алла кечирүүчү зат, урматтууган. Инсан бул күнөөкөр пенде. Алла ошон үчүн кечиримдүү да. Алла ошон үчүн кечиримдүү, урматтууган. Инсан сүйлөп аткандагы, угуп аткандагы, айтып атып деле күнөө кыла беребиз да. Алла ошон үчүн кечиримдүү зат. Биз периште эмеспиз. Биз инсанбыз, урматтуу тууган. Ар бирөөбүз ар кандай жерде көз менен, кулак менен, тил менен, кол менен, кулк мүнөзүбүз менен кемчилик кетирип, бирөөнүн көңүлүн онтуруп, каттуу сүйлөп, үстүдөн күлө коюп, мына ушундай күнөө кетире беребиз. Ошол учурларда азандын ушуну угуп кыла турган болсок, дуа кыла турган болсок, Аллах субхана таала муну кечирет. Эми ооба, бардык айтат да, мечитте бир эле азанчы, бирок мечит толу адам болушу мүмкүн, Бир эле азанчы, бир эле азан айтат, бардык азан айтат. Бардыгы намаз окуйт албетте, келген бардыгы. Бирок бардыгы азан айта албайт да. Бирөө эле азан айтат, урматтууган. Бир эле азанчыбыз бар. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Лау я'ламун насу ма фин нида". Ошол азан айтууда
канчалаган пайда, канчалаган рахат, канчалаган бактылык бар экендигини билгенде адамдар 5 маал намаздагы азанды бөлүшүп алып, мен айтам, сен айта бересиңби? Мен дагы айтканга укугум бар. Келгиле. 10 адам экенбиз, кимибизге тиет? Талашып жатып айтышмак дейт да. Талашып жатып айтышмак. Ооба, урматтуу туган, азандын дагы өзүнүн эрежелери бар. Туура кыраат менен, үн менен айта турган болсок, кандай сонун? Ар бир адам үйрөнгөнгө акысы бар. Ар бир адам айтканга дагы акысы бар, урматтуу туган, чакырганга дагы. Ошондон азанды дагы, үндөрүн дагы үнүп, угуп, урматтуу туган, уккан адам рахат ала турган кыла туруп айта турган болсок, мына ошондо өтө жакшы болот. Анткени кээ бир азанчынын азан айтканын укканда, урматтуу туган, чынында эле кыямат башталып кеттиби деп деле коркосуң. Не болуп атат деп деле коркосуң. Мына ошондуктан азан айтууда дагы, урматтуу туган, уктум, талаш керек экен деп эле талаша бербестен, жок, сонун үндөрүн айтып, ошону туура айтып атамбы, туура эмес айтып атамбы деп устаздан өткөрүп алып туруп, андан кийин талаша турган болсок, албетте сүннөткө ылайыктуу болот, урматтуу туган. Канса дагы Аллах Субхана таала ар бирөөбүздү ошол азан айтуучулардан, азандын үнүн угуп аркадан кайталоочулардан кылган болсун, урматтуу туган. Албетте, урматтуу тугандар, биздин эфирде номерибиз жазылып турат. Эгерде сиздерде кандайдыр бир сурооңуз, шарият жөнүндөгү сурооңуз бар болот турган болсо, албетте бизге жөнөтсөңүз, биз жооп бергенге даярбыз. Эгер алгачкы суроолор келген болсо, бере берсеңиз, урматтуу туган, биз жооп берүүгө даярбыз. Ооба, урматтуу тугандар, азан туурасында мына ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы не деди? Иннал муаззинин факал расул. Амр ибн Ас разияллаху анху риваят кылат. Албетте бир пайгамбар салам ражулан деген бир сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты: "Эй Аллахтын элчиси, азанчылар бизден бир канча артыкчылык болуп өтүп кетти. Бизде себеби бир эле адамды азанчы кылып шайлап коебуз да. Пайгамбардын ордунда деле Билал разияллаху анху шайлап койгон. Калганыга жок, урматтуу туган. Эми анын пайдаларын билген сахабалар келип атат, азан айткандар, мечиттерде азан айткандар бизден бир канча жогорулап өсүп кетти. Биз алардын деңгээлиге жетпей атабыз. Бизди дагы азанчыларды алмаштырып, бизди дагы койсоңуз болобу? Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Кул кама якулун фа иза интахайта фасал ту'та. Ошол азанчылар эмне деп айтып аткан болсо, азанды не деп чакырып аткан болсо, сен азанчы болбосоң дагы угуп туруп, ошонун айтканын айта бергин дагы, качан азан айтылып бүткөн болсо, фасал, не керек сага? Аллахтан сура, ту'та, сөзсүз Аллах таала берет дейт, урматтуу туган. Чынында эле Аллах Субхана таала ушундай адилеттүү зат. Эми бир эле азанчы болот, анан талашып кайта эле азанды өзгөртө бербестен, урматтуу туган, ошонтип азан айта албасаңыз дагы, азан айтканын артыдан кайталаган болсоңуз, ошол жеткен деңгээлге, ошол жеткен даражага сиз дагы жетесиз, ошол алган соопту аласыз, ошол кылган дуаны сиз дагы кыла турган болсоңуз, ошого кандай берилген болсо, эч кандай кемибестен сизге дагы берилет. Андыктан, урматтуу тугандар, баардыгыбыз машалла азанды кадырлап, азандын үнүн угуп, мүмкүнчүлүк болгон жерде каттуураак айтуунун аракетин кылышыбыз керек. Анткени, урматтуу туган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: азандын үнүнө кайсыл жерге жетип, эмне уккан болсо ошол жерге жеткен. Айбанаттарданбы, канаттууларданбы, таштарданбы, бак дарактардан эмне уккан болсо, баардыгы кыямат күнүндө күбөлүк берет деди. Мына ушундай күбөлөр көп болуш үчүн азанды мүмкүн болушунча. Албетте, урматтуу устаздарыбыз айтат эле, азан айтканда азыр Кудайга шүгүр мындай микрофондор дегеле үнүнү чоңойтуп берүүчүлөр чыгып калды. Андай жок боло турган болсо, эки колуңузду кулакка толугу менен кулакты жаап туруп анан кыйкырсаңыз, анткени адам баласы кыйкырганда кулактан дагы үн чыгат экен да. Ошону жапканда анан үнүңүз эмне кылат? Бийигирээк чыгат. Доошуңуз бийигирээк, канча бийик чыгып, канча нерсе уккан болсо, кыямат күнү ошонун бардыгы сизге жакшы тарабыңызга күбөлүк беришет. Макул, урматтуу туугандар, биздеги алгачкы суроолор келе баштады. Биз жооп берүүгө өттүк. Ассаламу алейкум, дамыла, кандайсыз? 7 жаштан жогору болгон жайкы лагерь боюнча кайсыл жерде ачылды? Же эми ачылабы? Ошол боюнча айта кетиңиз. 7 жаштан эмес,
Bizde Ağırgö'de İmam Saraksı medresesinde 5. iyun günü, uşul aydın 5 gününde 10 yaştan jogorkularıdı. 10 yaştan jogorkulardı alıp atışat. Al жерде albatta biz menen okugan balдар, bizden kийинки şagirdler oşolar alat. Çынын ayтканда men al жерде жокмун урматтуу тууган. Аларга вакыт бөлүш керек. Сиз өзүңүз бересизби деп көпчүлүк сурап атат. Жок урматтуу тууган. Мен аны рекламага эле өзүмдүн WhatsApp статусума эле койдум. Ошол жерде номерлер турат. Ошол менен байланышасыз. Мага берген маалыматтары боюнча 15 күнгө 8000 акы төлөө менен. 15 күнгө 8000. Эгерде сиз 16000 берем, bir ay окут десеңиз дагы боло берет. Боло берет. Анткени жаш нарселерди ала толтурат, аларды караш, аларга алгандан кийин ошончолук жоопкерчилик менен көңүл буруп, ага бир нерсе үйрөтүш керек. Бул оңой олтоң иш эмес. Оңой олтоң иш эмес. Ошондон машалла азыр Карабалтадагы ачылды, аларга бергендер берип, жетишкендер жетишип калды, жетишпегендер эми сурап атат. Азыр эле мен келе жатып бирөө менен сүйлөштүм да, Баканбаевда дагы болот экен деди. Бизде Агыргөдө болот урматтуу тууган. Анан ал жерде устаздар менен сүйлөшсөңүздөр, булар лагерь кылып туруп Кырычын жайлоосуга чейин барып, ошол жакта дагы карап беребиз дегендей кылып атышат. Мен статусума дагы коюп коем урматтуу тууган. Анда менин өзүмө кайралан чала бербестен ошол жерде номерлер турат. Ошол менен байланыша турган болсоңуз жакшы болот. Ооба, балдарыбыз бүгүнкү күнү жайкы эс алууга чыкты. Аларды жөн эле телефон каратып кое бербестен ошол жайкы лагерлерге берейли. Бир аз болсо дагы балдар менен мамиле кылганды үйрөнсүн, балдар менен ойногонду үйрөнсүн урматтуу тууган. Ошондой эле ошол үйгө киргенде чыкканда дегеле Фатиханы дарат алганды үйрөнүп келет урматтуу тууган. 15 күн бул аз убакыт эмес. 15 күн урматтуу тууган, ошол жерде жетише билет. Көп нерсеге жетет. Эгер бала чындап эле бир нерсени окуйм дейт турган болсо, анан өзү окубаса дагы барып койсоңуз, чөйрөдөгү балдар жаттап окуп аткан болсо, ошолорго кызыгып окуп кетет урматтуу тууган. Сөзсүз балдарыбызды, кыздарыбызды бериш керек. Азырынча мен кыздардыкын билбейт экенмин. Эгер бирөө биз окутабыз деп турган болсо, албетте мен жарыя кылып бергенге, ошондой эле WhatsApp'тагы статуска коюп, жарыялап бергенге мен даярмын. Кудай буйруса, чынында эле урматтуу чектен ашпаган, жалпы пайдасы тие турган боло турган болсо, аларды биз колуна кол, бутуна бут болуп жардам бергенге даярбыз. Балдарыбызды, кыздарыбызды убакыттарын кетирбестен сөзсүз окутуп калышыбыз керек. Ассаламу алейкум, каза намазга такбир айтылабы дейт. Эгер бир же эки казан эле окуйм десеңиз, айткан болсоңуз сооп болот. Анан айтпасаңыз күнөөкөр болбойсуз. Намаз жарай берет, Эгер көп убакыттагы бир күндө эле 5 маалды, 10 маалды, 2 күндүк, 3 күндүк казаларды окуймун десеңиз, алгачкысында азан кааматты айтып коесуз дагы, калгандарга жөнөкөй эле ниет кылып туруп окуп кете бересиз урматтуу тууган. Албетте, ар бирөөсүгө айтсаңыз сооп болот. Жок, эртерээк карыздан кутулайын деп туруп айтпай эле ниет кылып эле окуп кете бере турган болсоңуз, намазыңыз өтө берет. Күнөөкөр болбойсуз. Мага жакын арада акча керек болуп жатат. Мурда кредит алып жүргөн киши мага жардам кылуу максатта мага деп кредит алып берсе, мен да жооп беремби дейт. Сөзсүз жооп бересиз урматтуу тууган, сөзсүз жооп бересиз. Атайын сизге ошол кредит менен арам нерсе менен өзү жардам берилбейт да урматтуу тууган. Арам нерсе менен жардам берилбейт. Мен ар дайым айтып келем, бүгүнкү күнү алхамдулилла байларыбыз, берешендерибиз толтура акча берейин дейт. Бирок алган адамдар өз учурунда кайтарбайт. Чынында эле да, өз учурунда кайтарбайт. Ошондуктан берип жаман көрүнгөнчө, бербей жаман көрүнгөн жакшыраак деген тарапка өтүп алышты урматтуу. Ооба, ишеничтүү болуп туруп, өз учурунда кайтарып, сурасаңыз, эгер чынында эле ишенбей аткан болсо, бир нерсени залогко коюп туруп болсо дагы алсаңыз болот. Мына залогко бир айдын ичинде бербесе, мына ушуну сат дагы өзүң пайдалана бер деп залогко дагы коюп туруп алсаңыз болот урматтуу тууган. Күрөөгө коюу деген бул шариятта бар нерсе, шариятта бар нерсе. Бизде бир нерсени карыз берем, мага залогко кой десең эле, той ата сен деле ушундайсың бу, молдолорду ушинтип алсаң биз кантебиз? Айланып кетейин, Молдо болсо эле сени макканга милдеттүү эмес да. Молдо болсо эле урматтуу тууган сага жардам берип сени артыңда эле жүргөнгө милдеттүү эмес ал болчу. Анын деле сага окшогон жашоосу бар. Сага окшогон анын деле жумушу бар урматтуу тууган. Ошондон ал шариаттагыдай болуп туруп, карыз берейин, жазып коеюн десе көнбөгөн адамдар бар экен, Давай сага 10 000 бердим, кел, жазып неме кылып кой, колуң коюп койсо, 10 000 үчүн ушундай кыласыңбы? Сен мага ишенбесиң, анда бербей эле кой. Анда албай эле кой урматтуу тууган. Бул шариаттагы көрсөткөн нерсе. Куранда эң узун аят намаз туурасында эмес.
Эң узун аят орозо кармашлык, ажыга барышлык, умра кылышлык ал жөнүндө эмес. Эң узун аят карыз алып берүү жөнүндө, урматтуу тууган. Карыз алып берүү жөнүндө. Аны жазып коюш керек, урматтуу тууган. Ушунчу күнү мынанча мен алдым, мынчасында кайтарып берем. Жаз керек, ал далил болот, урматтуу тууган. Албетте мурдатан алып берип ишенимге кирген болсо, анын жазыштын кажаты жок. Бирок ошол эле учурда ишенген адам ишеничин акташ керек. Ишеничин акташ керек. Кредит бул түп тамыры менен арам. Алып береби, кандай кылып берет, баары арам, күнөөкөр болот. Ассаламу алейкум. Менин суроом Шейх Набил Ал-Авад пайгамбарлар жөнүндө жана башка дин боюнча видеолорун көрсө болобу дейт. Аны мен чынында эле билбейт экенмин, тааныбайт экенмин, урматтуу тууган. Эгер пайгамбарлар жөнүндөгү сизге таасир бере турган нерселерди көрсөңүз болот. Эмне үчүн көрбөш керек, урматтуу тууган? Ошол эле башкаларды көрүп туруп вакыт өткөргөндөн көрө, пайгамбарлар туурасында болгон болсо көрүп, анан ал жерде чынында эле, урматтуу тууган, кээде мультфильм кылып чыгарып атат да, анан пайгамбар ушул экен деп ишенип албаңыз. Алар актерлор эле, аткарып берип атат, ушундай болгон экен деп тарыхты билсеңиз болот, урматтуу тууган. Күнөөкөр болбойсуз. Албетте намаздын вакыты өтүп кетпесин. Кино көрүп атам, пайгамбарлардын киносу деп намазыңыз каза болуп кетпесин. Ассаламу алейкум. Адам акылары боюнча айтып бериңчи. Мисалы, кайнененин келиндеги, күйөөнүн аялындагы, кошуналардын бири-биринде, ата-энелдин балдарындагы акылары. Иншалла акыларын беришти насип кылсын дейт. Амин я раббал аламин. Ооба. Өтө чоң суроону бердиңиз. Өтө орчундуу, урматтуу тууган. Өзгөчө бүгүнкү күнү адам баласы өзүнүн гана акысын талап кылып калды да, бирөөнүн акысын бербей калды. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, акыры кыяматка жакын адамдар биринин акысын бири жеп калат деди. Сахабалар сурады, анда биз не кылышыбыз керегенде, силер алардын акыларын бергиле дагы өзүңөрдүн акылыңарды Аллахтан сурап алгыла деди да. Бүгүн бирөөнүн акысын берейин деген адам жок. Бүт бардыгы эле мага менин акым, менин укугум деп калган учур болуп калды. Ошондуктан, урматтуу тууган, албетте ата-эненин акысы бул өтө чоң. Ата-эненин балага болгон акысы, ошондой эле баланын дагы ата-энеге болгон акысы бар. Ата-эне мисалы баласына төрөлгөндө жакшы ат коюшлук ата-эненин акысы, милдети. Жакшы ат коюп, ага жакшы дин менен тарбиялаш дагы ата-эненин милдети. Кой, ойготпо, уктай берсин. Кой, кыйнава. Орозо кармабай эле койсун, деш ары турсун, ойгот, намазга турсун. Орозону кармат, үйрөнсүн, урматтуу тууган. Таратты алдыр, кой, суук тиет, жылуу суу таап бер андачы, намазга үйрөтүш керек. Албетте, урматтуу тууган, үйлөнөрдө жакшы бир динчил кызды таап, үйлөп коюшлук бул ата-эненин милдети, эми баланын милдети. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, качанда ата-энеңер каарып калган болсо, силер аларга уф деп так айтпагыла. Уф деп так айтпагыла, урматтуу тууган. Алайып карап, сөгүп, сен деген түшүнбөйсүң, сен тойгоздуң го деп кыйкырыш орутурсун, уф деп так айтпагыла деген. Анан ата-энеңер эгер өтүп кеткен болсо, акысы дуа кылып тургула. Дуа кылганда кандайча? Аллахым, ата-энем мен кичинемде мага кандай мээримдүүлүк кылган болсо, сен дагы аларга дал ошондой мээримдүүлүк кылгын деп дуа кылгыла деген. Албетте эркектин, аялдын, анан эле, урматтуу тууган, кайнене келин деген сөз бар. Бул жерде мүмкүн болушунча, урматтуу тууган, келиндер кызматты кылыш керек. Азыр кээ бирөөлөр чыгып атпайбы, сегинчи мартагына биз милдеттүү эмеспиз, биз төрөбөйбүз, ол эркек, сени ким төрө деп атат, кызматты кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан, кызмат кылсаң, кызмат көрөсүң. Эртең эле сиз дагы уул үйлөйсүз, кыз чыгарасыз, келинде болосуз, кайнене болосуз, Ошол учурда анан бөйрөгүнө таянып алып туруп, оозун 3 бурчтуу квадрат кылган болсо, аттиң дейсиз, бирок кеч болуп калат. Мүмкүн болушунча кызматты кылыш керек. Андан кийин чынында эле кайненелер, урматтуу тууган, кызматты кылып атат дегенде эле мен сени сатып алганмын, мен сени ушун үчүн алганмын деп эле үстүдөн минип албастан, урматтуу тууган, жок, мүмкүн болушунча жеңилдик бериш керек. Өзгөчө кошуналар. Кошуна 3 түрлүү болот. Сенин жакын тууганың болушу мүмкүн. Жакын тууганың, бир туугандар кошуна, жээндер кошуна, бөлөлөр кошуна. Андай боло турган болсо, анда анын 3 акысы болот. Биринчи кошуналык акысы, экинчи мусулмандык акысы, мусулман, анан үчүнчү тууганчылык акысы. Эгер кошунаң не бол, тууганың эмес,
başka жерден эле келди. Албетте анын эки акысы, мусулмандык акысы, кошуналык акысы. Эми карасаң кошунаң мусулман эмес, христиан, башка боло турган болсо, анда анын бири эле кошуналык акысы боло турматы туган. Ал жака мусуркаңды таштаба, ага ыза бербе урматы туган, тооктарың бошонуп ал жака өтүп кетпесин, койлоруң өтүп кетпесин, тосуп койбойсуң, андан кийин тоок болгондон кийин өтөт да, эмне сен тоок мененсиңби, тоокка тең элесиңби деп эле кошунаң менен уруша бербестен урматы туган, зыянды бербе. Үч акысы мына ушундай урмат туган, алардын акылары албетте өзүнчө бир тема кылабыз кийинчерээк иншалла, аны сөзсүз айтып өтөбүз. Чынында эле Аллах Таала ар бирөөбүзгө калган адамдардын акысын берүүнү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз, мен биринчи баламды төрөгөндөн 40 күн нифас болгом. Экинчи баламды 32 күн болгондо нифасым бүтөт. Гусул алып намаз окуй береминби дейт. Ооба. Мына ушундай. Нифас бала төрөгөндөн кийин келүүчү канды, муну нифас каны деп коет. Мунун эң көбү 40 күн. 40 күн. Эгер 40 күндөн келсе дагы, анда ашыкча келген болсо, аны истихаза деп коет, ашыкча кан. Демек 40 күн болду, сиз жуунуп таранып алып туруп, кадимкидей намазыңызды, орозоңузду баштай бересиз. Азынын чеги жок. Азынын чеги жок. Атабай биринчиде 40 күн толук келди, экинчиде 32 күн, үчүнчүсүдө 22 күн, төртүнчүсүдө 12 күн, бешинчисиде 5 күн келип калышы деле мүмкүн, алчы, Мына ушундай чеги жок. Кээ бирөөлөрдүкү азынын чеги жок. Кээ бирөөлөрдүкү 10 күндө, 17 күндө, 15 күндө токтошу мүмкүн. Токтодубу, анда болду. Даратыңыз, гусул даратыңыз аласыз дагы, намазыңызды, Кураныңызды окуй бересиз. Аллах Таала ар бир энелерге жеңилдик берген болсун. Ассаламу алейкум, жолдошунун унаасынын алдыңкы орундукка отурганы уруксат барбы? Ассаламу алейкум, жолдошунун унаасынын алдыңкы орундукка отурганга уруксат барбы? Бар, эмне үчүн жок болуш керек урматтуу? Өзүңүздүн жолдошуңуз болсо, абал ар кандай болуп калат да? Абалар кандай болот? Кеде жаш балдарың бар. Аларды алдыга отургуза албайсың, аркага отуруш керек, Бардыгы анан ого отургузуп эле, анан аял аркага отуруш керек деп алардын арасына тыгып коесуңбу? Жок, жаш балдар аркада кетесиң, аялы алдыда отурсун урматтуу. Кеде аялың анан 3 эркек болуп калышы мүмкүн. Аял аркага отуруш керек деп 2 эркекке тыгып коесуңбу? Кошуп коесуңбу? Жок урматтуу. Ал учурда эркектерди алдыга отурсун, аялым эркектер аркага, аялым алдыга отурсун. Сөзсүз болот да, эмне үчүн болбош керек урматтуу тууган? Болот. Саламатсызбы? Мен жолук салгым келет, күйөөм карышы. Эмне кылсам болот дейт? Сразу салың, азыр салып алыңыз урматтуу. Күйөөңүз карышы болсо күнөөкөр болот. Айтыңыз, бул жолук Аллахтын өкүмү, Аллахтын буйругу. Кызык адамдар, бирөөсү аялына 28 дейди, 27 жолук алып бардым дейт. Бүгүн майрам экен, бүгүн тигинден экен, бүгүн жаңы жолук чыгыптыр деп отуруп 27-чи апаргандан кийин салынды деди да. Кээ бир адамдарга түшүнбөйсүң, намаз окуса карыш чыгат, жолук салса, анан эмне ачынып чачынып алып көрүнгөн эркек менен бакка чакка болуп, өбүшүп жүрсө ошондой жагабысың, адамдар аялдарын оңдой албай кыйналып атат го, Сиздин аялыңыз, келинчеңиз оңолуп, иманы бекемделип, мен жолуң салынып, узун кийинип, имандуу болоюн десе, ушундай жакпаса, Алла сактасын, урматтуу тууган. Анан сага зынакор жагабы? Анан сага ачынып чачынып көрүнгөн менен бакка чакка болуп уруп, аяш деп андай жагабы урматтуу тууган. Тооба кылыңыз, кечирим сураңыз. Бул Аллахтын буйругу урматтуу тууган. Аллахтын буйругу, жолук салынып узун кийинүү Аллахтын буйругу. Бирөө кайра жумага, кайра адамдарга келет, дуа кылган, мен аялым оңолсун, дуа кылган, бардыгы дуа кыларды, дуалар кабыл, аялы оңолду, узун кийин жанып жүрсө, эркек өзү оңолбой калды да. Эми көчөгө чыкканда, же алдың бас, же арты бас, же чечип сал, мен сени менен жетише албаймын, авторитетиң болсо эле, авторитетиң болсо эле урматтуу тууган, кайра жолукса менен жүрсөң өтө сонун эмеспи? Алла кимге гана насип кылса. Ошондуктан урматтуу, менден чоң болсоңуз эжекем, кичик болсоңуз карындашым, машалла жолуңузду салыңыз, узун кийиниңиз урматтуу тууган. Эмне десе ошо десин, карышы болобу, сөгүнөбү, эмне кылат дей бер, мен өзүмдүн ахиретим үчүн. Албетте ар адамдын кабыры өзүнчө, ар бир адамдын жайы өзүнчө урматтуу тууган. Мына ошондуктан сиз Аллахтын өкүмүн аткара бериңиз. Ассаламу алейкум, устаз, жолдошум аял кишинин айтканын тетирисин жасаш керек деп айта берет. Кантип түшүндүрсөм болот? Мен ага душман эмес экенимди дейт. Ал өзү түшүнөт. Просто өзү тескери да, өзүчө. Албетте урматтуу тууган,
Kээ бир эркектер ушундай, өзүнчө эле бир эркек мүнөз. Тиги качан эле сүйлөсө аялынын сөзүн сүйлөйт депчи. Аял заты динде болсо, аял заты дин менен жашай турган болсо, сен эмес, аял затынын сөзүн Аллах Куранда баяндап койду го. Аллах Куранда баяндап койду. Асия энебиздин сөзү Куранда келген урматтуу тууган. Тахрим сүрөсүн карасаңыз, не дейт? Асия Фираундун аялы. Фираун мен Кудаймын, мага сыйынгыла деп атат, Асия жок, жашап көргөн, билет Кудай эмес экендигин атам. Акыдеси жайында. Муса алейхиссалам пайгамбар келди, Мусага ишенди, иман келтирди. Иман келтиргенде азыр бөлө салды го, жолук сурады го, жолук салсам күйөөм каршы чыгат. Ал иман келтирди, күйөөсү каршы чыкты да. Асияны динден кайт, мен Кудайым мага сыйнасың, Мусанын Кудайга неге сыйнасың депчи. Акыры кайтпай койгондон кийин Асия аялыны жыгачты крес кылып туруп, колун бутуну мыкка кагып салды. Крес кылып кагышлык жер бетинде биринчи Фираундан башталган. Тарыхта Фираундан баштаган. Ошол Фираун баштаганда дагы аялыны ошондой кылган да. Колун бутун мыкка кагып салган, Озумулду кан, таза жери жок. Ошол учурда Муса алейхиссалам өтүп калды. Асия энебиз имандын күчтүүлүгүнө караң. Муса алейхиссаламга кайрылды. Муса каламулла, Алла Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Айтты, Аллахтан сурачы, Алла Таала менден ыраазыбы же наразыбы билип берчи деди да. Дегенде Муса алейхиссалам не деди? Асия, бүгүн дүйнө асманы ачык. Жалпы периштелер сени күтүп атат. Алла сенден ыраазы. Дуа кылып сура, Алла Таала сураганыңды берет. Дедиле, ошол колу буту мыкка кагылган бойдон Асия энебиз не деди? Раббибни индака байтан фил жанна. Аллахым, мага өзүңдүн алдыңдан үй салып бер. Мени Фираундан жана анын залым коомунан мени сактагын деп сурады эле. Алла Таала ошол заматта дуасын кабыл кылып, не кылды? Жанын алды. Ошонун сөзүнү кылган дуасыны Алла Таала Куранда баяндап койду го. Куранда баяндап койду го, урматтуу тууган. Эми сиздин аялыңыз динде болсо, сизге туура кеңеш берип аткан болсо, эмне үчүн албашыңыз керек? Эмне үчүн анын тескерисин кылышыңыз керек? Бизде аталарыбыз, чоң аталарыбыз, бир нерсени сурасаң, макул, азыр мен кабыргам менен кеңешип чыгайын дейт эле. Кабырга менен кеңешейин, аял менен кеңешейин деген сөз. Барып кеңешип, туура кеңеш бердиби? Чыгып туруп болду, биз манандай деп кеңештик, чечтик, мындай кылабыз дейт эле го, урматтуу тууган. Анан келип эле сиз не болуп калыпсыз, Урматтуу эркектер, эгер чынында эле аялыңыз туура кеңеш берип аткан болсо, туура динди сүйлөп аткан болсо, аны албаска айлаңыз жок, урматтуу тууган. Болду, анан ушунчалык эле намыстансаңыз, аялыңыз айтты деп өстөнө чыгып туруп, мен ойлоп таптым, ушинтип чечтим деп айта бериң, урматтуу тууган. Аялыңыздын болду, сонункундан чыккандан кийин айта бериң, мен ушундай деп чечтим, мен өзүм ойлоп таптым дей бериңиз, урматтуу тууган. Бирок аялыңыз туура кеңеш берип турган болсо, сиз эмес, биз дагы аткарганга даярбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Маселе болуп атат. Мисалы, азыр көчө элдин акысы эмеспи? Огородун көчө чыгарып, алма, алча, өрүк тигишкен, ошону жеп койсо кандай болот? Акыретте жообу кантип беребиз дейт. Жок, ага жооп берилбейт. Уруксат, урматтуу тууган. Уруксат. Шариатта мына ушундай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, көчөдө чыгып турган болсо, өтүп бараткан адам албетте жеп ооз тийип өткөнгө акысы бар. Акысы бар экен десе, келип эле терип кеткенге, чакаңызды толтуруп кеткенге эмес, жеп ооз тийип өткөнгө акыңыз бар. Ага жооп бербейсиз, урматтуу тууган. Жооп бербейсиз. Эми өтө баягы суфистер, ушунчалык такыбалар болгон, эми алардын окуясын айтып отурса, мүмкүн болушунча жебегенге аракет кылыш керек, урматтуу тууган. Бирок хадисте келген, адамы муфратта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, имам Бухари рахматуллахын эң биринчи жазган китеби, уруксат берилген, акыңыз бар, не кылат, ооз тийип жеп өтө бересиз. Албетте уруксат бар экен деп эле терип, чакаңызды толтуруп кетпейсиз. Ооз тийип кеткенге уруксат бар. Аллах субхана таала өзү сурагыны ар бирибизге жеңил кылган болсун. Ассаламу алейкум, менде мындай суроо. Жатар алдында оң жакты карап жатыш керек дешет. Эгерде көмкөрөсүнөн жатса болбойт дешет. Толук түшүндүрүп берип коюңузчу дейт. Өтө сонун сурооду бердиңиз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Жатуунун дагы пайгамбар саллаллаху алейхи тартибин көрсөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык жашоосунда ар бир нерсени жипке шурут тизгендей тизип көрсөтүп койгон.
Жатардан алдың, албетте төшөктө жатып, бисмилла бисмилла сыйпайсыз, ээн тала болсо үстүндө бир ушак, бир нерсе туруп калбашлык үчүн, ийне-пийне жатып калбаш үчүн ошого оң бут менен киресиз дагы өзүңүздүн колуңузга Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп туруп дем саласыз, Дем саласыз дагы оң жамбаш менен кыбланы карап жатасыз. Албетте чалкасынан жазсаңыз болот, мындай кылат. Сол жак менен жазсаңыз дагы болот. Бирок врачтардын айтып боюнча жүрөк бул жакта болгондон басылып кысылып калат, ден соолукка зыян деп айтат. Мүмкүн. Биз врач эмеспиз, бирок эң сүннөт жатыш оң жамбаш менен жатасыз. Болбосом чалканса жазсаңыз да болот. Ооба, көм көрөстөн мындайга жатып алганга болбойт. Кээ бирөөлөр айтат да мен мынтип жатпасам уктай албайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Иннаха зажату ахлин нар." Мындай жатуу дозок элинин жатышы деген. Дозок адамдар мына ушундай, көкөлөдөн карап, бутудан карап туруп, дозок ошондойдон ыргытылат да, көм көрөсүнөн ыргытылат урматтаган. Ошондон ага эмне кылат? Андай жатпаш керек. Андай. Экинчи хадисте пайгамбар айткан: "Иннаха зажатун ла юхиббухуллах." Мындай жатууну Алла Таала жакшы көрбөйт деген да. Демек Алла жакшы көрбөгөн нерсени сиз кантип жакшы көрөсүз? Алла жактырбаган болсо сиз кантип антип эс аласыз урматтаган? Мына ошондон урматтаган эмне кыласыз? Оң жак менен жатышлык сүннөт. Ооба, чалкадан жатсаңыз боло берет урматтаган. Эми уктап калгандан кийинки абал жооп бербейбиз. Уктап калгандан кийин. Кээде башыңды бул жакка жатасың, ойгонгонсоң эле башың бул жакта алмашып калган болосуң, Кээде уктап калгандан кийин көп көрөчүн жатып каласыңбы? Аны периштелердин иши. Ал уктап калгандан кийинки нерсеге биз жооп бербейбиз. Ошондон шарият боюнча уйку сураган адамдын талагы дагы түшпөйт, Ал түшүрүп атат деп коет. Ар нерсени сүйлөй берет, болчу. Ага жооп бересиз. Ал учурда сизге кандай ден соолугуңузга кандай ылайыктуу периштелер өздөрү ошентип алмаштырып турат. Ошол сүннөт менен жатууну Алла Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Жаңылуу намазы боюнча толук түшүндүрүп коюңузчу деп. Жаңылуу намазы унуткандык сажда сах деп коет. Намаз ар бир намаз фарыз болсун, важип болсун, сүннөт болсун. Аллаху акбар кирдиңизби, сизге нафил намаз болсо дагы бүтүрү важип болуп калат. Нафил намазга киргенде дагы. Ар бир намазда жаңылган болсоңуз, унуткандык саждасын кыласыз. Качан кайсыл жерде унуткан болсоңуз? Эгер фарызды кечиктирген болсоңуз. Фарызды кечиктирүү кандай болот? Сиз 4 рекаттуу намазда аттахиятты окуп туруп эле 3кө чыгышыңыз керек эде, 3кө турушуңуз керек эде. Аттахият окугандан кийин унутуп калып салаваттарды да кошуп ийипсиз. 3-чү рекат фарыз, ушуну кечиктирип атасыз жечи. Мына ушунда кийин салаватты окугандан кийин турасыз дагы окуйсузбу 3-чөтөндө. Акырында унуткандык саждасын кыласыз. Же болбосо бир важипти калтырып кеткен болсоңуз, калтырып кеткен болсоңуз, ошол эле аттахиятты 2 рекатка отурушуп, 2 рекат окугандан кийин отурушуңуз керек да, отуруп эле шашып туруп кетипсиз. Же 1 рекат, 2 рекатке Фатихадан кийин кошумча сүрө окушуңуз керек да. Зам сүрө кошуңузга кошпой эле Аллах акбар рүкүгө кетип калыпсыз, Эмне болду? Важип калып кетти. Мына ошол учурда унуткандык саждасын кыласыз. Анан намаз окуп эле бир сүрөнү таппай, 2 сүрөгө өтүп кеткен болсоңуз, унуткандык саждасы важип болбойт. Макулбу? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Bir adam жөнүндө анын атын айтпай, аны уккан адамдар ал кишини тааныбаса, ошол адам жөнүндө окуя айтып берген гыйбат болуп эсептелбейби? Жок, урматтаган. Муну кече WhatsApp'тан деле сурадыңыз го. Анан дагы бир сурап коеюн деп, сиз балким башка адамсыз, урматтуу туган, гыйбат болбойт. Бир жерде ушундай окуя болду, бир адам ушундай кылды десе, ал эч качан гыйбат болбойт. Аны жамандасаң деле, аны мактасаң деле, атын айтпай, бир жерде ушундай бир окуя болду десеңиз, урматтаган, ал окуя адамдарга үлгү калтырыш үчүн биз дагы ушундай кылбайлы. Же жакшы нерсе болот болсо, биз дагы ушундай кылайлы. Бир адамды көрдүм, мага өтө таасир берди, ушундай кылды деп айтсаңыз, гыйбат дагы болбойт, урматтуу туган. Гыйбат качан болот? Эшмат, бул адам эмес. Келсе бетиге деле айта берем. Ташмат дагы ошонун өзү, ак эшек менен как эшек дегенде экөө тең бирдей эшек. Итпай, ал деген деп эле атын айтып кыла береткен болсоңуз, анда бул гыйбат болот. Мен анык айтып атам да, итпай ошондой итпай, иттигини кылат ал. Мен анык, ошол анык болгондугу үчүн гыйбат болот да. Эгер анык болбосо, ал домат болот. Анык сиз айткандай болбосо, ал домат болот. Анын күнөөсү андан дагы чоң, урматтуу туган. Мына ошондон Аллах субхана таала ар бирибизди гыйбат кылуудан сактасын.
Assalamu alaikum устаз. Эгер да атасы динден түшүнүгү аз болсо, баласына 40 күнгө же 4 айга даватка кетип калса, ак кылам десе, атанын ак кылганы өтөбү? Мындай учурда кандай болуп калат дейт. Я Rabbi, түшүнүк аз боло турган болсо, мүмкүн болушунча ага түшүнүк алып келиш керек. Азырдан айта башташ керек. 40 күнгө 4 айга чыгыштан алдың. Азыр мисалы июндун бүгүн 1 болду, макул экиси 1 болду. Мен сентябрдын 5-inde 40 күнгө кетем ата. Десең, барбайсың кетсең ак кылам. Дейт, кечириңиз кете элекмин. Негизи барып кетсем жакшы болот. Деп күндө айта бериңиз. Күндө айта бериңиз, кызматыны кыла бериңиз, айта бериңиз. Ошол июнь сентябрдын 5-иге бир 10 күн калганда атаңыз өзү айта баштайт. Кетесиң да, туурабы, ананы бүтүрүп кет. Кетсең эмне алып кетесиң ого? Кетсең кимдер менен кетесиң деп, анан жакындаган сайын өзү кызыга баштайт. Бизде аны түшүнбөйт да, азыр баянды угуп алып эле болду, мен накмын деп барып эле, ата мен 40 күнгө кеткен атам. Каяка кетесиң, ушунча жумуш турбайбы? Кандай түшүнбөйсүз? Ал түшүнбөй турмат тутуган, сен мен деле түшүнгүм келбейт. Сен манагыны бүтүрүп кой, анан кете бер дейсиң да. Мына ошондон биз алдынан ала айтып үйрөнүшүбүз керек, алдынан ала даярданышыбыз керек да. Барып эле азыр кетем десеңиз, албетте атаңыз эмес, тишинди түшүнгөн аялыңыз деле сен даватка кетсең мен үйгө кетем деп айтат. Анан кандай кыласыз урматтуу тууган? Мына ошондон мүмкүн болушунча түшүнбөгөн ата энеге да бардыгы кызмат кылуу керек. Анан чынында эле урматтуу тууган, өтө зарыл болуп, бул жакта кыйын болуп калса, чыгып кеткенге толтура жолдор бар да. Мен дагы бир 40 күнгө чыктым эле, жанында жаш жигит болуп калды. Ал да 40 күнгө чыгайын десе, ата энеси түшүнбөйт экен, айтат экен, 40 күнгө ал ичкендер чыгат, 40 күнгө 4 айга бузулуп кеткендер чыгат дейт экен да. Анан акыры болбогондон айттым дейт, анда мен дагы ичип келейинби, анда мен дагы бузулайынбы, анан чыгарасыңарбы десем, анан түшүндү, макул, барсаң бара бер деди депчи. Ошондо эле чынында эле адам баласынын өзү чыгам деген чечкиндүү ой боло турган болсо, ата эне туугандары көндүнүш бат эле урматтуу. Бат эле. Каяктагы бир концертке көндүрүп атышат, каяктагы бир кыдырууга, каяктагы бир күнөө ишке көндүрүп коюп атпайбы ата энени? Кантип келе анан сооп ишке көндүрө албайсыз. Көндүрө аласыз, тилини билесиз, качанда сизде чечим болсо. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Менин күйөөм багымда намазды эле окуйт, 5 убакыт окубайт. Ошого умрага баралы деп атам. Барып келсек 5 убакыт намазын үзбөй окуп калабы дейм да. Мен күйөөм менен акыретте да бирге болгум келет дейт. Машалла, машалла. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Ушундай кыздарыбыз бар, ушундай эжелерибиз бар, ушундай карындаштарыбыз бар. Анан биз мына жерде эфирде өзүнчө кыйын болуп отурабыз да, урматтуу. Эжелерибиз, карындаштарыбыз, апаларыбыз, жеңелерибиз, Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Ушу эркектин этегиден кармап, ушуну эркек кылып алайынчы, ушуну адам кылып алайынчы деп умурага чейин барган аракетин кылып атат да. Өтө жакшы ниет. Албетте чын ихлас менен барса, өтө сонун пайда болот. Пайгамбар Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Худан ва мубаракан лил аламин." Мекке, Мадина жалпы инсандыкка туура жол, анан береке болот деген. Азыр бүгүнкү күндө биздин жашообузда береке жок, үй бүлөбүздө береке жок, убакытыбызда береке жок, ырыскыбызда береке жок. Ошондон жакшы ниет кылып аракет кыла бериңиз. Кудай буйрса умрага барып, ал жактарды таасирленип келгенден кийин окуп кала турган болсо, чынында эле таң калыштуу нерсе эмес. Аллах Субхана Таала күч кубат берсин. Эң негизгиси айтат элем, бул жактан 5 вакыт намазды окуп, кичине болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи тарыхын окуп алып, анан барса, китеп карапчы, анан барса жакшы болот, урматтуу тууган. Себеби тарыхты билбегенден кийин барып эле таң калып эле пайгамбарыбыз төрөлгөн үй, пайгамбар Абу Жахилдин кайсы нерсени айтсаң деле бияктан окуган эмес, ага таң калыштуу боло берет да. Бул жактан окуп алса, барып туруп аннык ошол нерсени көрөт, дагы таасир көбүрөөк болот. 5 вакыт намазды окуп алса, ал жерге баргандан кийин ихлас болот, урматтуу, дагы таасир көбүрөөк болот. Эң негизгиси бара берсин. Bir namaz okusa dağı ошол жака бара берсин, урматтуу тууган. Курбанчылык бар, сафар бар, сафарда көп пайда болот. Иншалла Алла иманына күч кубат берсин. Саламатсызбы? Жолдошум көп ичип жатат. Эмне кылсам болот дейт. Эртең ушул айдын 25-inde медреседе окуган балдар 40 күнгө даватка чыгып кетет. Ошол жолдошуңузга жакын бир досуну карап жүрө турган, 40 күндө ошол берген акчаңызды ичип албай турган адамдарга кошуп жибериңиз. Иншалла бул азыр оңоло турган бир эле дават жолубуз калды.
ишине турган, көзгө баса турган ушул эле жолубуз калды, урматтуу тууган. Себеби дем салдырганда деле көп болсо 1 саат, жарым саат дем салат, барып эле кайра ичип алып атпайбы? Эми 40 күн мечитте, 40 күн жаткан жери мечит же намазкана, 40 күн укканы аят, хадис, баян, 40 күн өзүнүн татканы зикир, фикир, окуган намаз болот. Чынында эле иманы күчөйөт, урматтуу тууган. Арамдын арам экендиги, арам болгон бир жийиркенич пайда боло турган болсо, анан бул нерсени калтырат да. Арамга болгон жийиркенич, арамга болгон бир туура түшүнүк болбосо, ал кыйын нерсе. Мен ичпесем тура албайм. Тура алат, урматтуу тууган. Далайыны көрдүк го, далайыны көрдүк го. Биз бул жолудан кайтпайбыз. Биз эми ушул жака түшүп калдык да, бизге кайтканга болбойт дегендердин далайы ради Аллахка кайттым дей берди го. Зор келгенде, күч келгенде ради Аллахка кайттым дей берди го. Ошондон кайтарса болот, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, намазда Фатиханан кийин бисмиллахты айтып анан зам сүрө окуш керекпи? Мен кээде унутуп калып Фатиханан кийин эле бир аз токтоп зам окуймун дейт. Жок, зам сүрө окулбайт. Биздин мазхаб боюнча Фатихадан кийин бисмилла окулбайт. Фатиханы окуп туруп эле зам сүрөнү окуп кете бересиз. Бисмилланы айтпайсыз, урматтуу тууган. Бисмилланы айтпай эле окуп кете берет. Биздин мазхаб боюнча мына ушундай. Мына ошентип караңыздар, урматтуу тууган. Биздин 1 саат убактыбыз дагы түгөдү. Аллах субхана таала жалпыңыздардын ыйманыңыздарга күч кубат берсин. Аллах субхана таала ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Үйлөнө албай, турмушка чыга албай жаткандарга Аллах субхана таала турмуш курууга, өзгөчө менин Ниса деген иним бар. Ошону эфирден айтсаңыз мен үйлөнөм деди эле. Аллах субхана таала бактыңызды ачып, Аллахтын өкүмүнө толук тургуза турган кызды насип кылып, дин менен жашты Аллах таала насип кылсын. Ар бириңиздерге Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.